তো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেওয়া থাকবে এবং অক্সালিক অ্যাসিডের দ্বারা এটা টাইট্রেশন করে সেই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কনসেন্ট্রেশন নির্ণয় করতে হবে। আচ্ছা, ইন্ট্রোডাকশনে বলা হচ্ছে যে এই যে টাইট্রেশনটা এটা হচ্ছে এক ধরনের অক্সিডেশন রিডাকশন বা রেডক্স টাইট্রেশন। আচ্ছা, এরপর আছে এই টাইট্রেশনে কি কি কোন কোন ধরনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন গুলো হবে সেটা দেওয়া ছিল। এরপর প্রিন্সিপালটা পড়তে হবে। is a self indicator. There is no need of প্রিন্সিপাল adding any দরকার সেটা হচ্ছে বের করে নিতে হবে এবং সেটাকে হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট দ্বারা ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার দ্বারা ভাগ করতে হবে, কারণ আমরা স্ট্রেংথটা নির্ণয় করব নরমালিটিতে। আচ্ছা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে তো না? প্রথমে হচ্ছে 0.1 নরমাল 100 ml অক্সালিক অ্যাসিড সলিউশন তৈরি করে নিলাম। হচ্ছে একটা কনিক্যাল ফ্লাস্কে হচ্ছে 10 ml মতো অক্সালিক অ্যাসিড নিয়ে নিতে হবে। 10 ml মতো অক্সালিক অ্যাসিড নিয়ে নিতে হবে। এরপর হচ্ছে কিছু সালফিউরিক অ্যাসিড সলিউশন। আমরা এটা জানি যে এই অ্যাসিডটা কেন দিতে হয়, এগুলো আমরা এর কারণগুলো আমরা হচ্ছে আগে থেকে জেনে এসেছি। তো এগুলো দেওয়ার পর কিছুটা কনিক্যাল ফ্লাস্কটা একটু ওয়ার্ম করে নিয়ে তারপর হচ্ছে আমাদেরকে টাইট্রেশন করতে হবে। ঠিক আছে? আর এইখানে কোনো এই টাইট্রেশনের ক্ষেত্রে কোনো ইন্ডিকেটর দরকার পড়বে না, কারণ এখানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যেটা আছে সেটা সেলফ ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করবে। আচ্ছা, তো তোমরা হচ্ছে ভিডিওটা অন করো তাহলে। experiment is to standardize potassium permanganate solution by using decinormal oxalic acid solution. The common laboratory process of determining the unknown concentration of the solution with the help of standard known solution is called titration. The titration that we are performing today is redox titration, where oxidation and reduction occurs simultaneously. Here, in acidic medium, permanganate ion is reduced to manganese ion and oxalate ion is oxidized to carbon dioxide. At end point, pink color of KMNO4 is discharged. As KMNO4 is a self-indicator, there is no need of adding another indicator in this process. The apparatus required are burette, 10 ml pipette, conical flask, 250 ml volumetric flask, burette stand, spatula, glass rod, Bunsen burner, tripod stand, and wire gauge. The chemicals required for today's experiment are potassium permanganate, dilute sulfuric acid, and oxalic acid. Preparation of 250 ml of 0.1 normal oxalic acid solution. Equivalent weight of oxalic acid can be determined by the formula. So the equivalent weight of oxalic acid is 63. The volume of water to be taken is 250 ml. Concentration of solution is 0.1 normal, and the equivalent weight of acid equals to 63. The weight of acid to be taken can be determined by the formula, where the weight of acid to be taken is 1.575 gram. Transfer this acid to 250 ml volumetric flask and then add little distilled water, shake it, and finally add distilled water up to the mark to produce 0.1 normal oxalic acid. Now, wash all the remaining apparatus with water. Then, slowly rinse the burette with the given KMNO4 solution and fill it by the same solution until upper meniscus. For the next step, rinse the pipette with standard oxalic acid solution. Pipette out 1 ml of solution and transfer it to the conical flask. Then, add 1 teaspoon of full dilute S2SO4 to the required solution to prevent the hydrolysis of KMNO4. Slightly warm the conical flask since the reaction is very slow at lab temperature. Add KMNO4 solution from the burette by continuously shaking the flask until the pink color appears in the solution. This indicates the end point. Then, repeat the steps 2 to 3 times till concurrent reading is obtained.
calculations. The initial buried reading was taken 0. The final reading obtained was 10.1. This process was continued until we got concurrent reading. The volume of acid taken was 10 ml. The concentration of acid taken was 0.1 normal. Volume of KMNO4 consumed was 9.9 ml. The concentration of KMNO4 was yet to be found. The concentration of KMNO4 is then calculated by using normality equation. Now, using normality equation, N1V1 equals to N2V2. So the value of N2 ঠিক আছে was found to be 0.1 normal. Thus, the strength of KMNO4 জি ম্যাম solution দেখা হয়েছে is 0.1 normal. তাহলে তোমাদের সব হলো ল্যাবের সব ভ্যালু দিয়ে দিয়েছি তাহলে আর কোনো সমস্যা নাই তোমরা লিখে জমা দিবা আর হচ্ছে একটা ম্যাম, এখন কথা কয় নাম্বার দেখালেন? কি বললা ম্যাম, এখন কয় নাম্বারটা দেখালেন? ও 2 নাম্বারটা আচ্ছা আর একটা কথা যে হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস বা কেমিক্যালস এন্ড অ্যাপারেটাস এটা যুক্ত করছো তো তাই না আমি হয়তো দেখবা যে যখন হচ্ছে ম্যানুয়াল দেখিয়েছি তখন একটা দুইটাতে হয়তো খুব জোর অ্যাপারেটাস এবং ম্যানুয়াল কি বলে অ্যাপারেটাস এবং হচ্ছে কেমিক্যালস দিয়েছি সবটাতেই অ্যাপারেটাস এবং কেমিক্যালস অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যালো জি ম্যাম আচ্ছা কি বললাম দেখে সমস্যা কত এই করে না প্রচার না আর কানে যায় কি বোর কইতে দেইব কানে আর কইব কারা বললাম বলো তো এতক্ষণ কেমিক্যাল আর হচ্ছে অ্যাপারেটাস যোগ করা লাগবে অ্যাপারেটাস লিখতে হবে আচ্ছা এক্সপেরিমেন্টাল যে প্রসিডিউর ওখানে যখন যাবা তখন আচ্ছা এটা একটা কথা আর হচ্ছে কি আর হচ্ছে আর একটা টাইট্রেশন দেখেছিলাম না 3 নাম্বার যে টাইট্রেশনটা ছিল ওটা ছিল ডাইক্রোমেট নিয়ে একটা টাইট্রেশন ছিল মনে আছে ওখানে জাস্ট একটা তোমাদেরকে রিডিং দেওয়া হয়েছিল যদি পারো ওটাকে 0.5 প্লাস মাইনাস করে 3টা রিডিং নিবা ঠিক আছে অথবা ওই পয়েন্টটাই বা ওই রিডিংটাই 3 বার নিবা বুঝতে পেরেছো কথা ম্যাম এক্সপেরিমেন্টের ডাটাগুলো কি ভিডিও থেকেই নিব হ্যাঁ 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 ভিডিও থেকে নিবা ভিডিওটা ওই জন্যই দেওয়া ডাটা দেওয়ার জন্যই ভিডিওটা দেওয়া mainly। ম্যাম 5টা ভিডিও লিংক কি ক্লাস ওয়ার্কে দেওয়া আছে হ্যাঁ ওখানে দেওয়া আছে 5টার না ওখানে হচ্ছে দেওয়া আছে প্রথম এক্সপেরিমেন্ট তো তোমরা করেছো ওটার তো ভিডিও দিব না জি ঠিক ম্যাডাম ওটা আছে হ্যাঁ দ্বিতীয় 2 নাম্বারটা আজকে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর 3 4 5 ওটা হচ্ছে জুয়েল হোসেন স্যারের যে ইয়াটা কি বলে ওটা কি বলে ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউবে হ্যাঁ চ্যানেল দেওয়া আছে ওখান থেকে ইয়া করে নিও ডাউনলোড করে নিও মোবাইলে তো ডাউনলোড অপশন থাকেই এমনিতেই আর ল্যাপটপে ডাউনলোড করতে অ্যাড করতে হবে 2 হচ্ছে যেসব ডাটা একটা আছে একটা টাইট্রেশনে দেখবা ডাটা একটা আছে ঠিক আছে হিট অফ সলিউশন হিট অফ নিউট্রালাইজেশনের দরকার নাই যেটার ডাটা একটা আছে টাইট্রেশনের সম্ভবত ডাইক্রোমেটের জায়গায় ওখানে 0.5 প্লাস মাইনাস করে অথবা ওই রিডিংটাই 3 বার করে নিয়ে অ্যানসার বের করবা ঠিক আছে ম্যাম আপনার স্লাইড গুলো গুগল ক্লাসরুমে এখনো দেওয়া হয়নি না স্লাইড গুলো তো তোমাদেরকে ইয়াতেই দিয়ে দিয়েছি আর আমার এখান থেকে পাঠাতে অনেক সময় লাগছে অতগুলো যদি আমি আবার দিতে চাই প্রচুর সময় লাগবে তোমাদের সিএফপি যে ইয়া কি বলে ওটা কমন মেইল ম্যাডাম হ্যাঁ কমন মেইল আছে ওখানেই দেখে এই নাও আমাদের কমন মেইলের ড্রাইভে দেখ আমি হচ্ছে আপলোড করছি ঠিক আছে ওখানে ঢুকে পাবি আচ্ছা ভাই সবগুলা করছেন একটা ক্লাস নেওয়া যায় না মানে আমাদের ল্যাব ভাইবার আগে একটা ক্লাস নেওয়া যায় না ভাইবাটা কিরকম হবে এটার উপরে 5টা এক্সপেরিমেন্টের উপর একটা রিভিউ ক্লাসের মতো কোশ্চেন গুলা কিন্তু আমি প্রত্যেক বেলা বলে দিয়েছিলাম জি ম্যাডাম কিছু বলে জি কিছু ম্যাম কিছু আরেকবার তাও ম্যাম আরেকটা আরেকবার একটা ল্যাব review ভাইবার আগে ম্যাম তো নিয়েন না ম্যাম ফার্স্ট টাইম আমাদের তো বাবা ম্যাম ভাই lab এ আচ্ছা ল্যাব ভাইবা কি তোমাদের কি ইয়া হবে নাকি কি বলে ফেস টু ফেস হবে তা তো আমরা জানি না ম্যাম ও, ম্যাম এটা বলেনি কিভাবে হবে তবে বলছে হবে
বুঝিনি, কি বললা? শুনতে পাইনি। বলতে হবে কিন্তু কিভাবে হবে এটা বলেনি, হয়তো জুমের মধ্যে হতে পারে ম্যাম। ও, জুমে কিভাবে নিব? একজনের জায়গায় যদি আরেকজন ভিডিও উত্তর অন দিয়ে দাও করে অডিও কিছুই অন করে বুঝতে এরকম পারবো হতে না। পারে। রুম ক্রিয়েট করবে হয়তো বা ম্যাম, আমরা ফিজিক্স ভাইবা দিলাম ওইভাবে ও কয়েকজনকে নিয়ে আচ্ছা নিয়ে কয়েকটা আচ্ছা, রুম ক্রিয়েট করে হ্যাঁ। এরপর এরকম। ও আচ্ছা, হ্যাঁ একটা ভিডিও কি ক্লাস সমস্যা। নিয়ে ম্যাম। হ্যাঁ, কি বললা? এই নিজের একটু কষ্ট এক্সপেরিমেন্ট করো। নামগুলা খালি দিয়ে দিতেন। আমরা কোন পর্যন্ত পড়েছিলাম? এ পর্যন্ত আমাদের পড়ানো হয়েছিল। এখন আসবো ক্যালকুলেশন অফ ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন। ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন কি, যে মনে করো এখানে একটা, মনে করো হাইড্রোজেন আয়োডাইড, এটা তো হচ্ছে ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশনে কি হচ্ছে, হাইড্রোজেন আয়োডাইড প্রোডাক্ট হিসেবে উৎপন্ন হচ্ছে। হাইড্রোজেন আয়োডাইডকে তুমি মনে করো একটা কি বলে, রিঅ্যাক্টেন্ট। তো এই রিঅ্যাক্টেন্টটা হাইড্রোজেন এবং আয়োডিনে ডিসোসিয়েট হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো একের মধ্যে কতখানি হাইড্রোজেন আয়োডাইড ভেঙে যাচ্ছে, এটাই হচ্ছে আমাদের ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন। এটা এটা ডিটারমিনেশন করা যাবে আমাদের কেপি অথবা কেসি, যে যে ম্যাম সূত্র। আপনার কথা বেঁধে যাচ্ছে। কথা বেঁধে যাচ্ছে? আচ্ছা থামো, এখন ঠিক আছে? ম্যাম এখন আবার এই থিওরি ক্লাস নেবেন? হ্যাঁ, এখন থিওরি ক্লাস নিব। থিওরি ক্লাস বেশি নিব না, অল্প নিব। আজকে অল্প নিব, এরপরের যে হচ্ছে মঙ্গলবার গুলো থিওরি ক্লাস হবে, ঠিক আছে? না তো আমি শেষ করতে পারবো না, তোমাদের সিলেবাসটা অনেক অনেক লেংদি, শেষ করা যাচ্ছে না। তো ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন কাকে বলে সেটা কি বুঝতে পেরেছো? কথা কি শোনা গেছিল তখন? না ম্যাম, কথা বেঁধে গেছিল, আরেকবার বলেন। আচ্ছা, ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশনটা এই উদাহরণ থেকে আমি বোঝাতে চাচ্ছি। এই উদাহরণে কি আছে, হাইড্রোজেন আয়োডাইড প্রোডাক্ট হিসেবে উৎপন্ন হচ্ছে, তাই তো? কিন্তু ধরে নাও হাইড্রোজেন আয়োডাইড হচ্ছে রিঅ্যাক্টেন্ট, বাম পাশে আছে, এবং হাইড্রোজেন আয়োডাইড রিঅ্যাকশন করে হাইড্রোজেন এবং আয়োডিনে পরিণত হচ্ছে বা ভেঙে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন হচ্ছে যে একের মধ্যে কতখানি ডিসোসিয়েট হচ্ছে সেই পরিমাণটা, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো এখন কথাটা? জি ম্যাম। আচ্ছা, এই ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন নির্ণয় করা যায় যে, ও আচ্ছা, যে কেসি এর যে ইকুয়েশনটা আছে, যে সূত্রটা আছে, সেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে একটা রিঅ্যাকশনের, যদি এরকম প্রশ্ন থাকে যে ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন, এই কম্পাউন্ডের ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন বের করো, সেটা আমরা বের করতে পারি। তো কিভাবে বের করতে পারি, এক্সাম্পল দেখি। আচ্ছা, মনে করি 25 মিলিলিটার হাইড্রোজেন এবং 18 মিলিলিটার আয়োডিন ভ্যাপার were heated in a sealed glass bulb at এত ডিগ্রি সেলসিয়াস when at equilibrium 30.8 ml of hydrogen iodide was formed. আচ্ছা, calculate the degree of dissociation of pure hydrogen iodide. হাইড্রোজেন আয়োডাইডের ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন বের করতে হবে। ইনফরমেশন কি কি দেওয়া আছে, 25 ml হাইড্রোজেন আর এটা হচ্ছে 18 ml আয়োডিন ইনিশিয়াল স্টেটে দেওয়া হয়েছে, রিঅ্যাকশন চেম্বারের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, এবং ইকুইলিব্রিয়ামে যখন পৌঁছে গেছে তখন হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়োডাইডের যে ভলিউম সেটা হচ্ছে 30.8 মিলিলিটার। তো এখন আমরা 2 ধাপে এই অ্যান্সারটা বের করব, সলিউশনটা বের করব। প্রথমে কি করতে হবে, প্রথমে এই রিঅ্যাকশন বা ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশনের যে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের মান সেটা বের করতে হবে, ঠিক আছে? তারপর ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশনের যে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের মান, সেটার জন্য ইকুয়েশন লিখে ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন বের করতে হবে। প্রথম স্টেপটা দেখি। আচ্ছা, প্রথমে এখানে কি ছিল, যে 25 ml হাইড্রোজেন ছিল, এখানে ছিল হচ্ছে 18 ml, এটা উৎপন্ন কিছু ছিল না, এখানে প্রথমে 0 ml ছিল। তো এট ইকুইলিব্রিয়ামে ধরে নিই a - x এতখানি বা এত মিলিলিটার হচ্ছে ডিসোসিয়েট হয়ে গেছে, x মিলিলিটার হচ্ছে ডিসোসিয়েট হয়ে গেছে, হাইড্রোজেন বাকি আছে a - x। ইনিশিয়াল স্টেটে ছিল a মিলিলিটার, আয়োডিন ছিল b মিলিলিটার, এটা ছিল 0। আর ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছানোর পর কতখানি থাকলো, a - x, আয়োডিন থাকলো b - x, হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপন্ন হলো 2x। এখন 2x এর মান আমরা জানি, এই যে কোশ্চেনে দেওয়া আছে
যে at equilibrium 30.8 milliliter of hydrogen iodide was formed. তাহলে এখানে লিখতে পারি twice x equal to 30.8, x এর মান এটাকে 2 দিয়ে ভাগ করলে যেটা হবে সেটাই, অর্থাৎ 15.4। x এর মান যেহেতু পেয়ে গেছি সেহেতু আমরা হাইড্রোজেন এবং আয়োডিনের যে ইনিশিয়াল ভলিউম ছিল সেটা বের করতে পারবো। ইনিশিয়াল ভলিউম ছিল 15 আর x এর মান হচ্ছে ইনিশিয়াল ছিল 25 আর x এর মান হচ্ছে 15.4। তাহলে হাইড্রোজেনের ইকুইলিব্রিয়ামে যে হচ্ছে কত মিলিলিটার সেটা বের করতে পারবো। আচ্ছা থামো, ঠিক আছে, এখানে মোল পার লিটার দিয়েছে তাই না, এখানে তো মিলিলিটার হওয়ার কথা, তাহলে কি এটা 1 লিটারের কোনো 25 মিলিলিটার 18 মিলিলিটার, এখানে মোল পার লিটার কেন দিল? ও আচ্ছা, একইভাবে ভি সমানুপাতিক হচ্ছে এন এই হিসাবে। তাহলে হাইড্রোজেনের পরিমাণ পেলাম, আয়োডিনের হাইড্রোজেন আয়োডাইডেরও পরিমাণ পেলাম। এই তিনটা মানকে ব্যবহার করে আমরা এই ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশনের, ঠিক আছে, এটা বারবার খেয়াল করো, ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশনের যে কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামের কনস্ট্যান্টের মান সেটা বের করতে পারবো। সেটা কত হবে? 38। আচ্ছা, সেকেন্ড স্টেপে কি হবে? সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে আমাদের যে হাইড্রোজেন আয়োডাইডের ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশনের মান বের করতে হবে। হাইড্রোজেন আয়োডাইড হাইড্রোজেন এবং আয়োডিনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর কতটুকু অবশিষ্ট আছে সেটা এখন আমাদেরকে বের করতে হবে। তাহলে ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশনটা লিখে নিই প্রথমে। 2 হাইড্রোজেন আয়োডাইড রূপান্তরিত হচ্ছে হাইড্রোজেন, 1 মোল হাইড্রোজেন এবং 1 মোল আয়োডিনে। তাহলে ইকুইলিব্রিয়ামে কত ভলিউম থাকছে? 1 মাইনাস এক্স, হাইড্রোজেন থাকছে x/2, আয়োডিন থাকছে x/2। কে ড্যাশ হচ্ছে এই যে সেকেন্ড যে রিঅ্যাকশন, তো ওটা এক্স হতো। বুঝতে পারিনি, আরেকবার বলো। ম্যাম আমরা যখন হচ্ছে মানে ইন্টারমিডিয়েটে করছিলাম তখন ওটা তো এক্স হতো, যেটা মানে যতটুকু ভাঙে সেটাই আবার গঠন করে হচ্ছে উৎপাদে। আগের দুইটা ওই পাশে নিয়ে চলে গেছে, ওইটাই করছে, আর কিছু করে না। কথা বুঝতে পারছি না, মানে সমস্যাটা কি বুঝতে পারছি না। এক্স পরিমাণ ভেঙেছে আর হচ্ছে এই যে এখানে হাফ এক্স আর হাফ এক্স উৎপন্ন হয়েছে, আবার এক্সই তো হলো। দেখো, বুঝতে পারছো কি তোমরা? জি ম্যাম বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কে ড্যাশটা কি? কে ড্যাশ হচ্ছে এটা তো ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন, ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশনের জন্য ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। তাহলে প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে রিঅ্যাকট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন, মোটামুটি এটা পাওয়া গেল। তাহলে আমরা কি জানি যে ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশনের যে দুইটার মান সমান, তাই না? ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে কনস্ট্যান্টের মান সমান, সরি সমান বলতে কি 1/k, ওটার বিপরীত হবে যেহেতু ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন এবং এটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন, সেহেতু এটার 1/k হবে হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশনের ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে কনস্ট্যান্টের মান। সেই মানটা বসিয়ে দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে এক্স এর মান বের করতে পারবো, এবং এই এক্স এর মানটাই হবে আমাদের ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশনের মান। দেখো আচ্ছা, আচ্ছা এই যে প্রবলেমটা, এই প্রবলেমটাও ঠিক একই রকম। এখানে জাস্ট PCl5 এর কনসেন্ট্রেশনটা বের করে নিয়েছে, এইটুকুটা বলে দিই, বাকিটুকুটা তোমরা নিজেরাই পারবা। আচ্ছা, কোশ্চেনে কি আছে? ফর দ্য রিঅ্যাকশন কে এর মান দেওয়া আছে, 1 গ্রাম PCl5 ইনজেক্ট করা হয়েছে 500 মিলিলিটারের মধ্যে। আচ্ছা, তাহলে PCl5 এর কনসেন্ট্রেশন বের করতে পারবো না আমরা? প্রথমে মোল নাম্বার বের করব। মোল নাম্বার কিভাবে বের করব? 1 গ্রাম হচ্ছে PCl5 ইনজেক্ট করা হয়েছে, আর PCl5 এর মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 208, 1/208 করে পাবো আমরা হচ্ছে PCl5 এর মোল নাম্বার। সেই মোল নাম্বারকে ভলিউম দ্বারা ভাগ করলে পাবো হচ্ছে PCl5 এর কনসেন্ট্রেশন।
ঠিক আছে, বাদ বাকিটা যে আগে যেই হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী করেছিলাম সেই নিয়মেই হবে। আচ্ছা, আমি এর মধ্যে আরো কিছু টপিক আছে, সেটা স্কিপ করে লা শাতেলিয়ারের যে নীতিটা আছে সেখানে চলে যেতে যাচ্ছি। এগুলো নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। আজকে এই চ্যাপ্টারটা একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকুক। আচ্ছা, এখানে একটা খুব সিম্পল একটা জিনিস আছে, ইউনিটস অফ ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। এটা আমরা বের করতে পারবো না, নিজেরাই বের করতে পারবো না বলতো। এমন একটা রিয়াকশন দেওয়া থাকলো যার হচ্ছে রিয়াক্টেন্টের হচ্ছে মোল নাম্বার এবং প্রোডাক্টের মোল নাম্বার একই সমান, সেক্ষেত্রে কি হবে, কোনো ইউনিট থাকবে না। ইউনিট থাকবে কখন, যখন হচ্ছে প্রোডাক্ট এবং রিয়াক্টেন্টের যে মোল নাম্বারে ডিফারেন্স থাকবে, তখন হচ্ছে কেসের যে ইউনিট সেটা বের হবে। এটা আমরা বের করতে পারবো না বলতো, পারা যাবে এটা? জি ম্যাম। আচ্ছা, আজকে একটু তাড়াতাড়ি আমি আগাতে চাচ্ছি, জাস্ট কয়েকটা সিম্পল জিনিস নিয়ে আলোচনা করব। লা শাতেলিয়ারের প্রিন্সিপাল, এই নীতিটা আমরা তো আগে থেকেই জানি, তাই না? তো নতুন ভাবে আরেকবার পড়ে নেই কি আছে। When a stress is applied on a system in equilibrium, the system tends to adjust itself so as to reduce the stress. স্ট্রেস এক্ষেত্রে তিন রকম হতে পারে, টেম্পারেচারের চেঞ্জ, প্রেসারের চেঞ্জ অথবা কনসেন্ট্রেশনের চেঞ্জ। আচ্ছা, তো কি বলেছে যে এই তিনটার যে কোনো একটার যদি হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছে যাওয়ার পর যে কোনো একটা যদি চেঞ্জ করা হয়, তাহলে ইকুইলিব্রিয়ামটা ঠিক আগের অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য সেখানে নিজের মতো করে চেঞ্জ করে নিবে। ঠিক আছে, যেমন এখানে ইফেক্ট অফ এ চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্রেশনে চেঞ্জের ফলে কি হবে ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছানোর পর, when concentration of any of the reactants or products is changed, the equilibrium shifts in a direction so as to reduce the change in concentration that was made. অর্থাৎ মনে করো রিঅ্যাক্ট্যান্ট থেকে প্রোডাক্ট উৎপন্ন হচ্ছে এবং এরপরে একটা ইকুইলিব্রিয়ামে রিঅ্যাক্ট্যান্ট এবং প্রোডাক্ট একটা ইকুইলিব্রিয়ামে গেল। এখন যদি রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, বা আরো রিঅ্যাক্ট্যান্ট যদি সেই রিঅ্যাকশন চেম্বারে দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে বলতো? ঘনমাত্রা বাড়বে। কার ঘনমাত্রা বাড়বে? রিঅ্যাক্ট্যান্টের তো ঘনমাত্রা বাড়িয়ে দিলাম। হ্যাঁ, রিঅ্যাক্ট্যান্টের তো ঘনমাত্রা বাড়িয়ে দিলাম, এর ফলে কি হবে, লা শাতেলিয়ারের প্রিন্সিপাল অনুযায়ী হচ্ছে প্রোডাক্টেরও ঘনমাত্রা বেড়ে যাবে এবং ইকুইলিব্রিয়ামটা আগের মতন অবস্থায় ফিরে যাবে। হ্যাঁ, তো আর একটা কথা এখানে লেখা আছে যে অ্যাডিশন অফ ইনার্ট গ্যাস যদি অ্যাড করা হয় তাহলে ইকুইলিব্রিয়ামের কোনো চেঞ্জ হয় না। এখানে কারণ হিসেবে দেওয়া আছে যে রিঅ্যাক্টেন্ট গ্যাসগুলো কাজ করছিল তাদের পার্শিয়াল প্রেসারের কোনো চেঞ্জ হয় না, সে কারণে ইনার্ট গ্যাস দিলেও ইকুইলিব্রিয়ামের পজিশনের কোনো পরিবর্তন হয় না। আচ্ছা, effect of change of concentration on ammonia synthesis reaction. এখানে জাস্ট সিম্পলি যে কথাটা একটু আগে বললাম সেটাই বলা আছে যে দেখা যাচ্ছে যে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন রিঅ্যাকশন করে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করছে এবং ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছানোর পর যদি নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের অথবা শুধু নাইট্রোজেন রিঅ্যাক্টেন্টের যদি কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রিঅ্যাকশনটা ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে অ্যামোনিয়ার কনসেন্ট্রেশনও বাড়িয়ে দিবে, ফলে যে কনস্ট্যান্টটা ইকুইলিব্রিয়াম যে কনস্ট্যান্টটা সেটা মান অপরিবর্তিত থেকে যাবে।
ঠিক আছে। ইফেক্ট অফ এ চেঞ্জ ইন প্রেসার, যদি এমন হয় যে রিঅ্যাকট্যান্ট এবং প্রোডাক্টের মোল নাম্বার ধরো সমান আছে, ঠিক আছে, যেমন হাইড্রোজেন আয়োডাইডের যে প্রস্তুত প্রণালী বা প্রস্তুতকরণ, সেখানে কি হয়েছিল যে রিঅ্যাকট্যান্ট এবং প্রোডাক্টের যে মোল নাম্বারের ডিফারেন্স ছিল 0। সেক্ষেত্রে কি হয়, সেক্ষেত্রে যদি প্রেসার অ্যাপ্লাই করা হয় বা ডিক্রিজ করা হয়, সেক্ষেত্রে ইকুইলিব্রিয়ামের কোনো পরিবর্তন হবে না। কিন্তু এমন যদি হয় যে রিঅ্যাকট্যান্ট এবং প্রোডাক্টের মোল নাম্বারের ডিফারেন্স আছে, তাহলে প্রেসারের ইফেক্টটা এখানে ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়বে। তো এখানে দুই রকম রিঅ্যাকশন হতে পারে, যে মোল নাম্বারের ডিক্রিজ, ঠিক আছে, এখানে 1 মোল 2 মোল, রিঅ্যাকট্যান্ট আছে মোট 2 মোল, আর প্রোডাক্ট উৎপন্ন করছে 1 মোল, তাহলে কি প্রেসার এখানে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। এখন যদি প্রেসার বাড়ানো হয়, এই রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে যদি প্রেসার বাড়ানো হয়, তাহলে কোন দিকে রিঅ্যাকশনটা যাবে বলো তো, ফরওয়ার্ড নাকি ব্যাকওয়ার্ড? ফরওয়ার্ড ম্যাম। ফরওয়ার্ড। আচ্ছা, একইভাবে এই রিঅ্যাকশনটা উল্টা ভাবে মনে করি আমরা, ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন নেই। ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন বলতে গেলে কি হবে, যে প্রোডাক্টের মোল নাম্বার বেশি, রিঅ্যাকট্যান্টের তুলনায় প্রোডাক্টের মোল নাম্বার বেশি, সেক্ষেত্রে যদি প্রেসার অ্যাপ্লাই করা হয়, তাহলে রিঅ্যাকশনটা কোন দিকে পৌঁছাবে তখন বলো? বলো। রিভার্স। রিভার্স, হ্যাঁ, যেদিকে হচ্ছে আমাদের মোল নাম্বার কম, সেদিকে রিঅ্যাকশনটা যাবে। আচ্ছা, এখানে এটা দেওয়া আছে, ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার, ইফেক্ট অফ চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার। এখানেও দুই ধরনের কথা আসবে, এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনে কি হবে, এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশনে কি হবে। আচ্ছা বলো, এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনে কি হচ্ছে, হিট উৎপন্ন হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনে যদি আরো হিট দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে, রিঅ্যাকশনটা কোন দিকে মুভ করবে? ব্যাকওয়ার্ড। ব্যাকওয়ার্ডে মুভ করবে। তো যেন এমন ভাবে চেঞ্জ হবে যেন হিটটা ইউজ হয়, হিটটা ইউজ হবে কোন দিকে, যখন রিঅ্যাকশনটা ব্যাকওয়ার্ডে যাবে তখন হিটটা ইউজ হবে, সে কারণে ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে সেই রিঅ্যাকশনটা ঘটতে থাকবে। আচ্ছা, এন্ডোথার্মিকের ক্ষেত্রে ঠিক অপোজিটটা ঘটবে। এখন এখানে দুইটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে, ফরমেশন অফ অ্যামোনিয়া আর হচ্ছে ফরমেশন অফ সালফার ট্রাইঅক্সাইড, ঠিক আছে, ম্যানুফ্যাকচার অফ সালফিউরিক অ্যাসিড। সালফিউরিক অ্যাসিডে যে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে লা শাতেলিয়ারি প্রিন্সিপালের অ্যাপ্লিকেশন। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে রিঅ্যাকশনটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন না এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন বলো তো এটা? তাপোৎপাদী ম্যাডাম। হ্যাঁ, এন্ডোথার্মিক। এক্সো, এই যে প্লাস উৎপন্ন হচ্ছে, এখানে কিন্তু ডেল এইচ প্লাস না, ডেল এইচ প্লাস না, ডেল এইচ মাইনাস। হ্যাঁ, এখানে দেখাচ্ছে যে সালফার ট্রাইঅক্সাইডের সাথে এত কিলো ক্যালোরি হিট উৎপন্ন হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে লা শাতেলিয়ার প্রিন্সিপালে আমরা একটু আগে টেম্পারেচার চেঞ্জের যে ইফেক্টটা পড়লাম, সেই অনুযায়ী আমাদের এই রিঅ্যাকশনের যদি আমরা ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন চাই, আরো বেশি সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করতে চাই, তাহলে আমাদের টেম্পারেচারটা কমাতে হবে, যত পারা যায় কম টেম্পারেচারে এই রিঅ্যাকশনটা করতে হবে। কিন্তু আবার লো টেম্পারেচারে রিঅ্যাকশন ঘটানোর জন্য একটা সমস্যা আছে, কি সমস্যা বলো তো? বিক্রিয়ার বেগ স্লো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, রেটটা কমে যায়, সেজন্য একটা মোটামুটি অপটিমাম টেম্পারেচার নিয়ে রাখা হয়। অপটিমাম টেম্পারেচার বলতে এমন একটা টেম্পারেচার যেখানে দুইটা বিপরীতমুখী ফ্যাক্টর কাজ করে। এখানে তো দুইটা বিপরীতমুখী ফ্যাক্টর কাজ করছে, তাই না? যদি আমরা হিট বেশি দিই তাহলে রিঅ্যাকশন রেট বাড়বে, আবার যদি হিট বেশি দিই তাহলে কিন্তু এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে অপোজিট রিঅ্যাকশন হতে থাকবে।
তো এমন একটা টেম্পারেচার ধরা হবে, এমন একটা টেম্পারেচার ইউজ করা হবে যেখানে আমাদের রেটও যেন স্বাভাবিক থাকে, কমে না যায়, আবার সালফার ডাইঅক্সাইডের উৎপাদনটাও কমে না যায়। একইভাবে এখানে হাই প্রেসার দরকার হবে কেন? 2 আর 1 3 মোল হচ্ছে রিঅ্যাকটেন্ট, 2 মোল হচ্ছে প্রোডাক্ট। এখানে তাহলে হাই প্রেসার দিতে হবে, 2 থেকে 3 অ্যাটমসফিয়ার প্রেসারই এনাফ। ক্যাটালিস্ট হিসেবে হচ্ছে ভ্যানাডিয়াম পেন্টাঅক্সাইড ইউজ করা হয়। at the low temperature the rate of the reaction is slow, এটাকে ওভারকাম করার জন্য আমাদের ক্যাটালিস্ট ইউজ করতে হয়। একইভাবে নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও সেরকম কথাই আছে। নাইট্রিক অ্যাসিডের এখানে হচ্ছে 1 1 2, তাহলে প্রেসারের ইফেক্ট এখানে কাজ করবে না। তো ছোট ছোট প্রশ্ন হতে পারে যে নাইট্রিক অ্যাসিডের উৎপাদনের সময় নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের যে উৎপাদন এখানে হচ্ছে প্রেসারের হাই প্রেসার বা লো প্রেসার ইউজ করা হয় না কেন, বা প্রেসারের ইফেক্ট হয় না কেন? ঠিক আছে, তখন এটা ব্যাখ্যা করতে হবে। যেহেতু এর মোল নাম্বার থেকে বোঝা যাচ্ছে মোল নাম্বারের ডিফারেন্স নাই, সেহেতু লাসাতের লেয়ারের প্রিন্সিপাল অনুযায়ী প্রেসারের চেঞ্জের উপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না। ঠিক আছে, আজকে এই চ্যাপ্টারে একটা অংশ খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিলাম। এগুলো তোমাদের আগে থেকে বোঝা ছিল তো, সেজন্য। দেখো কোনো প্রশ্ন আছে কি? না ম্যাম। আজকে যেটুকু পড়ালাম। আচ্ছা, প্রশ্ন না থাকলে আজকে এ পর্যন্তই রাখতে চাচ্ছি।